الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك আলহামদুলিল্লাহ। পবিত্র শাবান মাস শেষ দিকে আমরা আসছি। আজকে 19 তারিখ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে চমৎকার একটি দিন, জুমার দিন অতিবাহিত করবার পর সালাতুল মাগরিব এর পরে কোরআনে কারীমের আজকে তাফসীর ক্লাসের তৃতীয় পারার প্রথম রিভিউ ক্লাসে আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। জি, সবাই একটু আলহামদুলিল্লাহি লাব্বাইক লিখতে চেষ্টা করবেন, ইনশাআল্লাহ আশা করছি। আর আমি এটাও আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে, মূল কোরআন আছে আপনাদের সামনে। কোরআনে কারীম আছে, দেখি কার কার আছে। আমি আশা করি সবার সামনে টেক্সট কোরআন, মূল কোরআন আপনারা নিয়ে বসছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এটা একটা ক্লাস, এটা জনসভা নয় যে কতক্ষণ বক্তা উল্টা পাল্টা ইনফরমেশন দিব, বক্তব্য দিবে, শুনলাম। এটা মোটেও এরকম নয়। এটা কোরআনে কারীমের একটা লাইভ ক্লাস। তার মানে হয়তো আপনাদের সঙ্গত কারণে কথা বলার সিস্টেম অফ করে রাখা হয়েছে, কিন্তু আপনাদের কথার তো রিপ্লাই আমি দিচ্ছি। তার মানে একটা পারস্পরিক কথাবার্তা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলার কোরআন নিয়ে আমরা বসছি, আলহামদুলিল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। শীট নিয়ে বসছেন। আমার কাছে আছে, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। অনেকের কাছে আছে কোরআনে কারীম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোরআনে কারীম আজকে তৃতীয় পারা। আমরা তৃতীয় পারার 1/4 আমরা আজকে পড়বো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, 1/4, 4/1 আজকে আমরা রিভিউ ক্লাস করবো ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তাহলে শুরু করছি। জি, মাশাআল্লাহ, কোরআনে কারীম নিয়ে বসছেন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। যারা এখনো বসার সুযোগ পাচ্ছেন না, ব্যস্ততা, চা পানি খাচ্ছেন, সব অফ করে দেবেন এখন ইনশাআল্লাহ। এটা জুমাবারের একটা ক্লাস, সব অফ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। একেবারে আপনি একটা সরাসরি ক্লাসে আছেন। ক্লাসে থাকলে তো আর কোনো কিছু করা যায় না, তাও আবার কোরআনের ক্লাস। চিন্তা করে দেখেছেন? তাও আবার কোরআনে কারিমের ক্লাস। অন্য কিছু করবেন, এটা তো ভাবাই যায় না। জি, আলহামদুলিল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তৃতীয় পারা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل ওই সকল রাসূল ফদ্দাল্লা বা'দাহুম আলা বা'দিন ফদ্দাল্লা আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি বা'দাহুম তাদের কাউকে আলা বা'দিন অপরের উপর। রাসূল আমি তাদের একজনকে আরেকজনের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।
এটা দুনিয়ার সিস্টেম, একজনের উপরে আরেকজনের শ্রেষ্ঠত্ব, তাই না? একজনের উপরে আরেকজনের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তো তদ্রূপ রাসূলদেরও অবস্থাটা এরকম। মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে মান কাল্লামাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কারোর সাথে কথা বলেছেন। ওয়া রাফা, আর তিনি রফা করেছেন, উঁচু করে দিয়েছেন, বা'দাহুম দারাজাত, তাদের কারো কারো মর্যাদাটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহ তাআলা সরাসরি কথা বলেছেন। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবীর নাম আপনি যেভাবে শোনেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলবেন ইনশাআল্লাহ। জি, তাহলে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি যে নবীর একজন আশিক, এটার প্রমাণ হলো আপনি বেখেয়ালি অবস্থা থাকলেও, অপ্রস্তুত অবস্থা থাকলেও, এটা রেকর্ড শুনছেন, ওয়াজ শুনছেন, অথবা মাইকে আওয়াজ শুনছেন, নবীর নাম আসছে, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, বাথরুম ছাড়া যেখানেই থাকেন না কেন, পাকঘর কাজকর্ম করছেন, রান্না বান্না করছেন, নো প্রবলেম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, সুবহানাল্লাহ। এটা কিন্তু একটা চমৎকার দুরূদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা। দুরূদ পড়লে তিনটা লাভ। কয়টা লাভ? তিনটা লাভ। নাম্বার ওয়ান, মান সাল্লা আলাইহি সালাতান ওয়াহিদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা সালাওয়াতিন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার সালাত এবং সালাম প্রেরণ করবে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা সালাওয়াতিন, আল্লাহ তাআলা তার উপর 10টি রহমত বর্ষণ করেন, সুবহানাল্লাহ। ওয়া হুত্তাত আনহু আশারু খাতিআতিন, তার 10টা গুনাহ তার আমলনামা থেকে মুছে দেওয়া হয়, সুবহানাল্লাহ। ওয়া রাফা'a আশারা দারাজাতিন, বা ওয়া রুফি'a লাহু আশারু দারাজাতিন, আর তার জন্য 10টি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, সুবহানাল্লাহ। তাহলে দুরূদের মিনিমাম তিনটা লাভ। একটা হলো আল্লাহ তাআলা 10টা রহমত বর্ষণ করবেন আমার উপর। দ্বিতীয়ত, আমার 10টা গুনাহ মুছে দিবেন। তৃতীয়ত, আমার 10টা মর্যাদা আল্লাহ তাআলা বাড়িয়ে দিবেন যদি আমি ওয়ানলি ওয়ান, একবার মাত্র দুরূদ পড়ি, একবার মাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এজন্য মর্যাদা বাড়ানোর, নিজের মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে বাড়ানোর অন্যতম একটা উপায় হলো বেশি বেশি দুরূদের মধ্যে থাকা। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ, اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد। এই দুরূদ, এটা অনেক বড় মর্যাদার দুরূদ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলা নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে কথা বলেছেন, আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজে নিয়েছেন। মেয়ারাজ নিয়ে তার সাথে কথোপকথন করেছেন। জান্নাত দেখানো হয়েছে, জাহান্নাম দেখানো হয়েছে, আরো জান্নাতের অনেক নাজ নিয়ামত, জাহান্নামের অনেক আযাব, ভয়ঙ্কর চিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা একেবারে সরাসরি এগুলো দেখিয়েছেন। وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآتينا আর আমি দিয়েছি ঈসা ইবনে মারইয়াম, ঈসা ইবনে মারইয়াম কে, মারইয়ামের পুত্র ঈসা কে, আল বাইয়িনাত, সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে দিয়েছি। ওয়া আইয়াদনাহু, আর আমি তাকে শক্তিশালী করেছি, বিরূহিল কুদুস, জিবরাইলের মাধ্যমে। জিবরাইলের মাধ্যমে আমি আল্লাহ তাকে আইয়াদনাহু, শক্তি যোগান দিয়েছি। আমি তাকে কি দিয়েছি? শক্তি যোগান দিয়েছি। বিরূহুল কুদুস, রূহুল কুদুস এটা কার উপাধি? জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপাধি। ওয়ালাউ শা আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, মা কাতাতালা, তাহলে যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, আল্লাযীনা মিন বাদিহিম, নবীদের পরে যারা ছিল তারা, মিন বাদি মা জাআতহুমুল বায়িনাত, তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরেও, ওয়ালাকিন ইখতালাফু, কিন্তু তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে,
তারা এক একজন এক একটা মত তৈরি করেছে। ফামিনহুম মান আমান, অতএব তাদের মধ্য থেকে কেউ ঈমান আনলো। ওয়ামিনহুম মান কাফার, আবার তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ কুফরি করে বসলো। ওয়ালাউ শা আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন মাকাতাতালু, তাহলে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হতো না এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের সাথে। ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা يفعل তিনি করেন মা ইউরিদ, যা তিনি চান তাই তিনি করেন। আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তিনি তাই করেন। দিনে কতবার দরুদ শরীফ পড়তে হবে? প্রতি নামাজের পরে 100 বার পড়েন, বেশি লাগে না, 3-4 মিনিটে 100 বার পড়া যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ। তো 4 মিনিট লাগবে, 4 মিনিট লাগে আমার। তো 4 মিনিটে আপনি যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ, 4 5 20 মিনিট, 20 মিনিটে আপনি 500 বার পড়তে পারবেন দরুদ। এটা রুটিন করলে হলো। আসলে রুটিন করে জীবন পরিচালনা করলে অনেক কাজ করা যায়, তাই না? আর রুটিন ছাড়া আপনি পাঁচ মানে একদিনের কাজ আপনি 5 দিনও করতে পারবেন না। আর রুটিন ওয়াইজ যদি আপনি করেন তাহলে 5 দিনের কাজ একদিনে করা পসিবল। এই জন্য ইমানদারের জীবনটা হলো রুটিন, রুটিন লাইফ। যেমন এই যে আমাদের 5 ওয়াক্ত নামাজ, এটা রুটিন লাইফ, তাই না? আপনি দেখবেন রুটিন দিয়ে চলেন কত মজা লাগবে, কত কাজ হচ্ছে। আর রুটিন ছাড়া চলেন মানে কোনো কাজের কোনো হিসাব নাই, মানে কোনো বরকত নাই। কাজের কি নাই? কোনো বরকত নাই। এই জন্য রুটিন, রুটিন মুমিনের জীবনই হলো রুটিন লাইফ। এই জন্য মার্শাল্লাহ ওই যে অনেক সংগঠন আছে, তারা ওই যে ভাইদের বোনদেরকে রুটিন রাখার ব্যবস্থা করেছে, মার্শাল্লাহ চমৎকার। দিনে কত আয়াত কোরআন পড়ে, কতটা হাদিস পড়ে, কতটুকু ইসলামের সাহিত্য পড়ে, কতটুকু দাওয়াতি কাজ করে, কতটুকু সাংগঠনিক কাজ করে, মানে বিভিন্ন ভাবে চমৎকার এটা। এই জন্য জীবনটাকে একটু রুটিনের মধ্যে আনতে আমরা চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ। রুটিন ছাড়া, রুটিন ছাড়া আপনি জীবনে শাইন করতে পারবেন না। জি। ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। আল্লাহ তাআলা তিনি করেন যা ইচ্ছা তা। ولكن الله يفعل ما يريد। জি। এবার আসি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আনফিকু, তোমরা খরচ করো। মিম্মা রাযাকনাকুম, মিন থেকে, মা যা রাযাকনাকুম, আমি তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে অর্থবিত্ত, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, দালান কোঠা, জমি জমা, দোকানপাট, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, যত রিজিক তোমাদেরকে দিয়েছে এগুলো থেকে তোমরা খরচ করো। মিন কাবলি, পূর্বে, আইয়াতিয়া, আসার, ইয়াউমুন, এমন একটা দিন, এমন একখানা দিন আসার পূর্বে তোমরা খরচ করো। আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে। কোন দিন? লা বাইউন ফিহি, যেই দিনের মধ্যে নেই কোনো ধরনের বেচা কেনা। ওয়ালা খুল্লা, এই যেই দিনের মধ্যে নেই কোনো খুল্লা, যেই দিনে থাকবে না কোনো বেচা কেনা, যেই দিনে থাকবে না কোনো ফ্রেন্ডশিপ, নো ফ্রেন্ডশিপ, কোনো বিজনেস নাই, কোনো ফ্রেন্ডশিপ ওই দিন থাকবে না। নো বিজনেস এন্ড নো ফ্রেন্ডশিপ ওই দিন। লা বাইউন ফিহি ওয়ালা খুল্লাহ, ওই দিন, ওই দিন কোনো ফ্রেন্ডশিপ নাই, ওই দিন কোন রকমের বিজনেস চলবে না। আল্লাহু আকবার। ওই দিনটা কি? কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের দিনে নো বিজনেস এন্ড নো ফ্রেন্ডশিপ। ওই দিন আসার আগে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ করো। দেখেন আল্লাহ তাআলা কিভাবে আমাদেরকে তুলে ধরেছেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা। চিন্তা করে দেখেছেন ওই দিন এই যে আমরা যারা বিজনেসের সাথে জড়িত, তাই না? কত লাভ, 1000 বছর বাঁচতে মনে চায়, মানে আজীব, মানে পুরো একবারে আবাদান আবাদান ব্যবসা, এত লাভ। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওই ব্যবসা আসা, ওই যেই দিন আসবে ওই দিন কোনো ব্যবসা থাকবে না। ওই দিন আসার আগে খরচ করো। ওয়ালা খুল্লা, বন্ধু বান্ধবের দারুন ফ্রেন্ডশিপ, ওই ফ্রেন্ডশিপ আসার আগেই, ফ্রেন্ডশিপ থাকবে না যেই দিন, ওই দিন আসার আগেই তোমরা খরচ করো। আর কি? ওয়ালা শাফা, কোন রকমের সুপারিশ যেদিন থাকবে না ওই দিন আসার আগে। কোন ধরনের সুপারিশ, কোন ধরনের সুপারিশ যেদিন থাকবে না ওই দিন আসার আগে তোমরা খরচ করো।
কোনো ধরনের সুপারিশ যেদিন চলবে না, কোনো ধরনের ফ্রেন্ডশিপ যেদিন চলবে না, কোনো ধরনের বেচা কিনা যেদিন চলবে না, ওই দিন আসার আগে তোমরা খরচ করো, ওই দিন আসার আগে তোমরা খরচ করো। يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلا। ওই দিন আসার আগে তোমরা খরচ খরচ করো, যেই দিন কোন রকমের বিজনেস থাকবে না, কোন রকমের ফ্রেন্ডশিপ থাকবে না, ওয়ালা শাফা, আর না থাকবে কোন ধরনের সুপারিশ, কেউ কারো হয়ে সুপারিশ করতে পারবে না। ওই কিয়ামতের দিন আসার আগে তোমরা খরচ করো, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে। ওয়াল কাফিরুনা হুমুজ জালিমুন, আর কাফেররাই হলো বড় জালেম। এখানে রিজিক দ্বারা আমরা একেবারে সংকীর্ণ অর্থটা বুঝি, যেটা সেটা হলো টাকা পয়সা, তাই না? ধন দৌলত, অর্থবিত্ত, ভালো একটা হ্যান্ডসাম স্যালারি, সম্পন্ন চাকরি, এটাকে আমরা রিজিক মনে করি, তাই না? হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, এটা একটা রিজিক, কিন্তু শুধু এতটুকু রিজিক না, আমার সুস্থতা এটাও একটা রিজিক। তাহলে এই সুস্থতা যতদিন আছে ততদিন আল্লাহর রাহে কাজ করো। দেখেন তো, আহ, বিষয়টা বোঝেন কিনা? সুস্থতাও একটা নিয়ামত, অতএব এখন আমি সুস্থ আছি, দিনের কাজ করব। আমার সমাজে একটা ভ্যালু আছে, অবস্থান আছে, তাহলে আমার এই অবস্থানটা আমি দিনের কাজে ব্যয় করব। ঠিক আছে? তাহলে আমার একটা সামাজিক অবস্থান, এটাও কিন্তু একটা রিজিক। আমার সুস্থতা এটাও একটা রিজিক। ঠিক আছে না? আমরা তো শুধু কেবল রিজিক বলতে বুঝি খাবার দাবার। আমরা তো একটু খাদক টাইপের মানুষ, তো খাদক টাইপের মানুষ হওয়াতে আমাদের এই সমস্যা। আমরা রিজিক বলতে বুঝি শুধু খাবার দাবার, টাকা পয়সা না। সামাজিক অবস্থান এটাকেও আল্লাহ তাআলার কাজে লাগাতে হবে। আমার এই সুস্থতা, আমি এখন আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছি, এক সময় আমি এই সুস্থ আর থাকবো না। এই যে মনে করেন না, আমি এখন আপনাদের সামনে কথা বলি মাঝে মাঝে, এই যে মাঝে মাঝে অনেক সময় 3 ঘন্টাও ক্লাস নিই, ওই যে আলেমা কোর্সের ক্লাস, ওই যে সকালবেলা 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টাও ক্লাস নিই মাঝে মধ্যে। তাহলে এমন এক সময় থাকবে, এটা কি সম্ভব হবে? এটা কি সম্ভব? সম্ভব না। 3 সাড়ে 3 ঘন্টা এক বসায় কথা বলা, এটা এক সময় সম্ভব হবে না। তাহলে ওই সময় আসার আগেই আমার এখন যে এনার্জি আছে, ওই এনার্জিটা ওই এনার্জিটা আল্লাহর রাহে খরচ করতে হবে। আল্লাহর রাহে কি করতে হবে? খরচ করতে হবে। আমাদের দেশের মানুষ কি হয়? মানুষ বুড়ো হলে মোত্তাকি হয়, ঠিক না? যেমন এই সিংহ আছে না, বনের সিংহ। তো এই বনের সিংহ তার জোয়ানকালে বনে কোনো জীবজন্তু তার সামনে জীবিত যেতে পারে না। কিন্তু যখন এই সিংহের দাঁত পড়ে যায়, বুড়ো হয়ে যায়, তখন সে বলে কি, আমি কোন জন্তু জানোয়ারের উপরে আমি আক্রমণ করি না, আমি খুব ইনসাফ করি। আসলে কি ব্যাপারটা এটা? সে কি আসলে ইনসাফ করে, না আসলে সে পারে না? আসলে সে পারে না। আসলে সে কি পারে না? তা আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ, আমাদের সোসাইটির ম্যাক্সিমাম মানুষের অবস্থাটা হলো, বুড়া হলে শয়তানি পারে না বলে মোত্তাকি, ঠিক না? শয়তানি, দুষ্টামি এগুলো পারে না বলে মোত্তাকি। আর জোয়ান কালে একেবারে একটা শয়তানিও বাদ দেয় না। এরকম বাওতাবাজি মোত্তাকি আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো ভ্যালু নাই, তাই না? এগুলো হলো ভাওতাবাজি মোত্তাকি। আল্লাহ তাআলা এগুলো বুঝেন। আল্লাহ তাআলা এগুলো কি বুঝেন? চাকরি বয়সে, ইয়াং বয়সে সুদ, তারপরে এই ঘুষ, কত কিছু খেয়েছে। আর অবসরে গিয়ে একেবারে হজ করে আলহাজ হয়েছে। এখন মাশাআল্লাহ তসবিহ ছড়া একটা গলায় জোরে, হাতে ঝোলে লাঠি, মসজিদে আসা যাওয়া, সারাক্ষণ মসজিদে। আপনি চিন্তা করে দেখেছেন? অথচ তার লেবাস হারাম, তার যে প্লাটটা এটাও হারাম, তার বিল্ডিং যেটা এটাও হারামের টাকা, তার যে দোকান কেনা হয়েছে সেটাও হারামের টাকা। এখন সে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, এই সুবহানাল্লাহ কি তাকে জান্নাতে নিবে? অত সহজ না। জি,
ওয়ালাকিন ওয়াল কাফিরুনা হুমুজ জালিমুন। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। জি, এবার আমরা আয়াতুল কুরসিতে আসছি। চমৎকার একটি আয়াত, কোরআনে কারিমের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ একটি আয়াত। আয়াতের দিক থেকে পরিমাণে অত বড় না, বাট মর্যাদার দিক থেকে এটা সব আয়াতের চেয়ে এই আয়াতটা মর্যাদাবান। কেন এই আয়াতটা এত বেশি মর্যাদাবান? এটা কারণ হলো, এটা কারণটা হলো কি, এটা কারণটা হলো, আমরা বলেছিলাম যে কোরআনে কারিমের আয়াতগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত আল্লাহ তাআলার পরিচয় সম্বলিত আয়াত, দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হুকুম সম্বলিত আয়াত, তৃতীয়ত কিচ্ছা কাহিনী, নবীদের ইতিহাস, ইতিপূর্বের জাতির উত্থান পতন ইত্যাদি কাহিনী। তাহলে তিন শ্রেণীতে কোরআনে কারিমের সবগুলো আয়াতকে আনা যায়। এই আয়াতটা হলো প্রথম শ্রেণী, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পরিচয় সম্বলিত আয়াত। এই জন্য এটা মর্যাদাটা অনেক বেশি। আল্লাহ 10টা বাক্য, কয়টা বাক্য? 10টা বাক্য। আমরা মূল ক্লাসে 10টা বাক্য দেখিয়েছিলাম, আজকে একটু সংক্ষেপে দেখাই দিই, আমি গতি বাড়াতে হবে না, তোমার শেষ করতে পারবো না। তাহলে আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু 1 নম্বর বাক্য, আল হাইয়ুল কাইয়ুম 2 নম্বর বাক্য, লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম 3 নম্বর বাক্য, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ 4 নম্বর, মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনি 5 নম্বর, ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম 6 নম্বর, ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইইন মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা 7 নম্বর, ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ 8 নম্বর, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা 9 নম্বর, ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম। এই হলো কত নম্বর? 10 নম্বর বাক্য। 10 নম্বর বাক্য, এই 10টা বাক্য এভাবে পড়বেন। আমি এখন একটু পড়ে দিই, আমি যেভাবে পড়ি আপনাদেরকে সেভাবে আমি উৎসাহিত করছি। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ মান যাল্লাযী ইয়াশফা'ু ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়া লা ইউহীতুনা বিশাইইন মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা'a ওয়াসি'a কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম। তার মানে 10টা বাক্য আলাদা আলাদা করে পড়া, 10 নিঃশ্বাসে 10টা বাক্য পড়া। জি, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। আল্লাহ আল্লাহ, লা ইলাহা নেই কোনো ইলাহ, ইল্লাহু তিনি ছাড়া, আল্লাহ এমন তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহু, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়্যুম, তিনি হলেন চিরঞ্জীব, তিনি হলেন চিরস্থায়ী। লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, আল্লাহ এমন তাকে স্পর্শ করে না, সিনাতুন ওয়ালা নাওম, তন্দ্রা আর ঘুম কোনোটাই আল্লাহ তাআলাকে স্পর্শ করে না। আল্লাহ এমন, না আল্লাহকে স্পর্শ করে তন্দ্রা, আর না স্পর্শ করে তাকে নিদ্রা। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, আল্লাহ এমন, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি সবকিছু আছে আসমানের মধ্যে যা আছে সব আল্লাহর, ওয়া মা ফিল আরদ এবং জমিনের মধ্যে যা আছে এই সবই কার? আল্লাহর। মান যাল্লাযী, এমন কে আছে যে ইয়াশফাউ সুপারিশ করবে, ইনদাহু আল্লাহর নিকট, ইল্লা বিইযনিহি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া হাসরের ময়দানে আল্লাহর কাছে কেউ সুপারিশ করতে পারবে না, এমন কেউ নাই। সুতরাং পিসাব অমুকে তমুকে ওই যে জাহাজে করে সুপারিশ করে জান্নাতে নিবে, এটা কি আপনার ওই যে আপনার পদ্মা নদী নাকি? এটা কি পদ্মা নদী জাহাজে করে লঞ্চে করে ওই পারে নিয়ে জান্নাতে ঢেলে দিবে? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। মানুষ যদি জ্ঞান শূন্য হয়, যা হওয়ার তা, তাহলে হাসরের ময়দানে সুপারিশ হবে কিভাবে? যিনি সুপারিশ করবেন তিনি পারমিশন প্রাপ্ত হতে হবে। দ্বিতীয়ত যার জন্য সুপারিশ করবেন তার ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে অনুমতি লাগবে। এই দুটো হলেই কেবল সুপারিশ হবে, এছাড়া নয়। কেউ চাইলেই কারোর জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। যার জন্য সুপারিশ করা হবে ওই লোকটাও আল্লাহ তাআলার প্রিয় ভাজন হতে হবে।
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم আল্লাহ তাআলা এমন যে তিনি জানেন মা বাইনা আইদিহিম যা কিছু আছে তাদের সামনে ওমা খালফাহুম এবং যা কিছু আছে তাদের পিছনে সব কিছু তিনি জানেন ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون সৃষ্টি জগতের আর কেউ আয়াতের আওতায় আনতে পারে না মিন আলমিহি তার জ্ঞান থেকে কোনো জিনিস ইল্লা বিমা শাআ তিনি যা চান তা ছাড়া মানে এই যে সৃষ্টি জগতের জ্ঞান আল্লাহ তাআলা যাকে যতটুকু দেন ততটুকু এছাড়া কেউ কোনো জিনিস আয়াতের আওতায় আনতে পারে না ওয়াসিআ কুরসিয়ুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আল্লাহ তাআলার কুরসি আল্লাহু আকবার কত বড় কুরসি যেটা আসমান আর জমিনকে চার দিকে ঘেরাও করে রেখেছে সুবহানাল্লাহিল আযীম এই কুরসিটা আসমানের চেয়েও বড় জমিনের চেয়েও বড় যেহেতু ঘেরাও করতে যে ঘেরাও করে তার ঘেরাওর এরিয়াটা বেশি হতে হবে না তাহলে কুরসিটা আসমানের চেয়েও বড় এটা জমিনের চেয়েও বড় অনেক বড় অনেক বড় অনেক বড় কত বড় আল্লাহু আলাম একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما আর এই আসমান জমিনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে করতে আল্লাহ তাআলা কখনো টায়ার্ড হয়ে পড়েন না আল্লাহ তাআলা কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়েন না আসমান আর জমিনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে করতে আল্লাহ তাআলা কখনো টায়ার্ড হয়ে পড়েন না ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আযীম আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সুউচ্চ তিনি হলেন সুমহান যে প্রশ্ন আসছে একজন হাফেজ 10 জনকে জান্নাতে নিতে পারবে সেক্ষেত্রে হ্যাঁ এটা এভাবে না ব্যাপারটা এভাবে না আমরা যেভাবে বলি ব্যাপারটা মোটেও এভাবে না একজন হাফেজ কোরআন মুখস্থ করলে 10 জন জান্নাতে নিতে পারবে এত সহজ তাহলে তো এটা কোনো ব্যাপারে না 2-3 বছর একটু কষ্ট করবে হেফজু করবে নিজেও জান্নাতে যাবে বাপ মা বন্ধু বান্ধব নিজের ছেলে মেয়ে স্ত্রী বাচ্চা সবাইকে নিয়ে 10 জন হিসাব করে কাগজে কলমে নিয়ে আসেন সবাই আমার গাড়িতে ওঠেন জান্নাতে নিয়ে যাই কত সহজ মানে কি 10 জনের সিটওয়ালা একটা বাস এত সহজ না ব্যাপারটা হলো যে কোরআনে কারিম পড়বে বুঝবে আমল করবে বুঝবে আমল করবে আমল এটা কিন্তু এটা কত বড় কথা আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন কোরআন বুঝবে সে অনুযায়ী আমল করবে তার ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রযোজ্য শুধু মুখস্থ করলে হাফেজ আমাদের দেশে তো মুখস্থ করলে হাফেজ বলা হয় তো এই হাফেজের দ্বারা এটা পসিবল না বুঝতে পেরেছেন ওয়ানলি কোরআন মুখস্থ করবে আর 10 জনের একটা মিনি বাসে করে সুন্দর করে পিকনিকে চলে যাব জান্নাতে আমরা জিনিসটা এভাবে বুঝে রেখেছি মাথার মধ্যে মোটেও এভাবে না যে কোরআন পড়বে বুঝবে আমল করবে মানে কি আমল করবে মানে কি এটা অনেক ব্যাপক একটা শব্দ এটার যত হক আছে সব হক সে আদায় করে চলবে তার ক্ষেত্রে এটা জি লা ইকরাহা ফিদ্দিন নো ফোর্স দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে কারো উপরে জোর জবরদস্তি করা যাবে না লা ইকরাহা ফিদ্দিন কাউকে জোর করে দ্বীনে আনা যাবে না কাউকে জোর করে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে না এরকম কোন সিস্টেম আল্লাহ তাআলা রাখেন নাই লা ইকরাহা ফিদ্দিন এই যে বলে না অনেকে যে তারা যদি সরকারে আসে তারা নারীদেরকে জোর করে নেকাব পরাবে হিন্দুদেরকে জোর করে মুসলিম হতে বাধ্য করবে এরকম কিছু কথাবার্তা মার্কেটে প্রচলিত আছে তাই না এগুলো ইসলাম সম্পর্কে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান না থাকার কারণে কারণ এই যে দলিল এখানে লা ইকরাহা ফিদ্দিন তবে হ্যাঁ দ্বীনি দাওয়াত চলবে বোঝানো চলবে ব্যাপকভাবে তাদেরকে ইনভাইট করা হবে ইসলামের প্রতি ইসলামের বিউটির দিকে তাদেরকে দারুণভাবে কল করা হবে এরকম তাদেরকে দারুণভাবে কল করতে 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 একসময় আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরটাকে নূরে মোনাওয়ার করে দিবেন তখন তারা অটোমেটিক্যালি ইসলামের মধ্যে চলে আসবে সুবহানাল্লাহিল আযীম আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগিতে এরকম কোন রেকর্ড দেখাতে পারবেন যে রাসূল জোর করে সবাইকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে আসছে এরকম কোন রেকর্ড আছে নাই লা ইকরাহা ফিদ্দিন ক্বাদ তাবায়্যানার রুশদু মিনাল গায়্যি কেন দ্বীনের মধ্যে জোর করে আনানো যাবে না কারণটা হলো এটা যে ক্বাদ তাবায়্যানার রুশদু মিনাল গায়্যি কোনটা হেদায়েতের রাস্তা রুশদু মানে হেদায়েতের রাস্তা মিনাল গায়্যি গোমরাহি থেকে ক্বাদ তাবায়্যানা এটা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এইজন্য ফামান ইয়াকফুর বিত তাগুত অতএব যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে
ফামান ইয়াকফুর বিত্তাগুত, অতএব যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে, তাগুত মানে সীমা লঙ্ঘনকারী, তাগুত মানে কি সীমা লঙ্ঘনকারী, আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্তকারী সবকিছুকে তাগুত বলা হবে। তাগুত এটাও একটা ব্যাপক শব্দ, যে আল্লাহ দ্রোহী শক্তির দিকে আমাকে আপনাকে ডাকবে ওই ব্যক্তি তাগুত, যদিও তার মুখে দাঁড়িয়ে থাকুক, যদিও সে হাজি হোক, যদিও সে ইমাম সাহেব হোক, যদিও অনেক বড় কিছু হোক, কিন্তু সে যদি কোনো আল্লাহর বিধানের বাহিরে অন্য কারো দিকে আহ্বান করে, তাহলে যার দিকে আহ্বান করছে সেটাও তাগুত, যে আহ্বান করছে সেও কি তাগুত, সেও কি তাগুত। ফামান ইয়াকফুর বিত্তাগুত, অতএব যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে, ওয়া ইউমিন বিল্লাহ, এবং এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। কি চমৎকার দেখেন, এই ঈমানদার, এই আমরা সবাই ঈমানদার, দেখেন আমাদের কাজ দুটা, একদিকে অস্বীকার, আরেকদিকে মেনে নেওয়া। দেখেন দেখেন দেখেন, একদিকে অস্বীকার করতে হবে, আরেকদিকে মেনে নিতে হবে। তাগুতকে অস্বীকার, আল্লাহকে মেনে নেওয়া, এই দুইটা যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে আপনার নাম হলো ঈমানদার। আর যদি আপনি তাগুতকে অস্বীকার না করেন, শুধু আল্লাহকে মানেন, তাহলে কি আপনি ইমানদার হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারবেন? সম্ভব না। আমাদের সমাজে এখন ম্যাক্সিমাম মানুষের মধ্যে এটা, যে আল্লাহকে মানে কিন্তু তাগুতকে অস্বীকার করে না, তার মানে এক পকেটে তাগুত, আরেক পকেটে আল্লাহ। এক পকেটে কি তাগুত, আরেক পকেটে আল্লাহ। এটা হলো মুনাফিক, এটা হলো নেফাকি ঈমান, এটা হলো কি নেফাক যুক্ত ঈমান। তাহলে ফামান ইয়াকফুর বিত্তাগুত, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে, ওয়া ইউমিন বিল্লাহ, এবং এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, ফাকাদ ইসতামসাকা, সে একটা ধারণ করলো, বিল উরওয়াতিল বুসকা, মজবুত একটা রশি, লান ফিসামা লাহা, যে রশিটা কখনো ছিন্ন হওয়ার মতো নয়। ওয়াল্লাহু সামিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। ওয়াল্লাহু সামিউন আলিম, আল্লাহু সামিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। তাহলে এখান থেকে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে, এক পকেটে তাগুত, আরেক পকেটে ঈমান হবে না। ভণ্ড ঈমানদার লিখেছেন ফরিদা আফা, জি, এটা ভণ্ড ঈমানদার। তাহলে আপনাকে তাগুতকে লালন করা যাবে না, তাগুতকে অ্যাভয়েড করতে হবে। তাগুত তালাক, তাগুতকে কি দিতে হবে? তালাক দিতে হবে, অ্যাভয়েড করতে হবে, বর্জন করতে হবে, আর আল্লাহকে মেনে নিতে হবে। এখন আমাদের ম্যাক্সিমামের অবস্থা হলো, আমরা তাগুতকে এক পাশে রেখেছি, আবার এদিকে আল্লাহকেও মানি। তার মানে মসজিদে ঢুকলে, মসজিদে ঢুকলে আমরা কি করি? আল্লাহকে মানি। মসজিদ থেকে বের হলে তাগুতের বিধান অনুযায়ী আমার পরিবার, আমার সোসাইটি, আমার রাষ্ট্র, আমার অর্থ ব্যবস্থা, আমার সব দিক আমরা তাগুত অনুযায়ী চালাচ্ছি, তাই না? তার মানে 2 ঘন্টা মসজিদে থাকি, 24 ঘন্টার মধ্যে সাপোজ আমরা যারা নিয়মিত 5 ওয়াক্ত মুসল্লি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করি, তাহলে 2 ঘন্টার জন্য মুসলিম, বাকি 22 ঘন্টার জন্য আমরা তাগুতকে ফলো করছি। এবার আপনার রায় আপনার হাতে। আমার মনে হয় আমার বলার দরকার নেই। যদি এরকম কেউ হয়, তাহলে তার রায়টা সে নিজেই দিক। 2 ঘন্টা আল্লাহর বিধান মানলো, বাকি 22 ঘন্টা আল্লাহর বিধানের বাহিরে চললো, তাকে আপনারা কি বলবেন বলেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ হলেন ওয়ালিয়্য, অভিভাবক, আল্লাযীনা আমানু, যারাই মেনে নিয়েছে। কারাই মেনে নিয়েছে? তাগুতকে যারা অস্বীকার করছে, আর আল্লাহকে যারা মেনে নিয়েছে। আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখানে 350-এর অধিক আছি। আমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে বলি, আমরা তাগুতকে অস্বীকার করি, আল্লাহ আমরা আপনাকে মানি। আমরা কি কাফারনা বিত্তাগুত ওয়া আমান্না বিল্লাহ, আমরা তাগুতকে অস্বীকার করি, ওয়া আমান্না বিল্লাহ, এবং এক আল্লাহর উপরে আমরা ঈমান আনয়ন করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করে এক আল্লাহর সকল বিধান মাথা পেতে গ্রহণ করে পরিপূর্ণ কামেল ইমানদার হিসেবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। লাস্ট 2 আয়াত একটু বলবেন প্লিজ। আমাকে মিনহাজ বোন, আপনি যদি পিছনে নেন, আমি কিন্তু সময় অনুযায়ী বেশ পিছনে পড়ে আছি, আমি এখন একটা টান দিতে হবে আমাকে। জি, আমি তো এখানে মোটামুটি কথাগুলো আসছে, কোনো কথা তো বাদ দিচ্ছি না বোন। লাস্ট 2 আয়াত মানে আয়াতুল কুরসি, আল্লাহু আকবার। তো ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ যদি আবার কখনো সময় পাই। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ হলেন ঈমানদারদের অভিভাবক। তাহলে আমাদের অভিভাবক কে? আল্লাহ। ইখরিজুহুম, এই ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তাআলা বের করে আনবেন, মিনাজ জুলুমাতি, অন্ধকার থেকে, ইলান নূরি, এক আলোর দিকে। অন্ধকার বহু, তার মানে গোমরাহির রাস্তা বহু, আর আলোর রাস্তা, জান্নাতের রাস্তা, হক রাস্তা, রাইট ওয়ে কয়টা? একটা। ওয়াল্লাযীনা কাফারু, অন্যদিকে যারা কুফরি করেছে, আউলিয়াহুম, তাদের অভিভাবক অনেক। তাদের অভিভাবক কয়জন? অনেকজন।
যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক অনেক, আর আমরা যারা এক আল্লাহকে মানি আমাদের অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ, আমাদের অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ। ওয়াল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করে, আউলিয়াউহুমুত তাগুত, তাদের অভিভাবক হলো তাগুত। ইখরিজুনাহুম, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বের, ওই তাগুতরা তাদেরকে বের করে আনবে মিনান নূরি, আলো থেকে। তাহলে তাগুত যাদের অলি, অভিভাবক, গার্ডিয়ান, ওই তাগুত তাদেরকে নূর থেকে বের করে নিবে কোন দিকে? ইলাজ জুলুমাত, বহু অন্ধকারের দিকে। উলাইকা আসহাবুন নার, এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী। হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আয়াতুল কুরসি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে একবার পড়ার কথা হাদিসে আসছে, একবার, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে। ফরজ। আলাম তারা ইলাল্লাযী, নবী হে আপনি কি দেখেছেন তার প্রতি, হাজ্জা ইব্রাহিম, যে ইব্রাহিম, নমরুদের ব্যাপারে আলোচনা, যে ইব্রাহিমের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো, ফি রব্বিহি, তার রবের ব্যাপারে, আন আতাহুল্লাহুল মুলকা, যে আল্লাহ তাআলা তাকে রাজত্ব দান করেছেন। নমরুদ কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন, আল্লাহ তাআলা রাজত্ব তাকে দান করেছেন। পাওয়ার আসলে মানুষ অবাধ্য হয়, ক্ষমতা আসলে, ক্ষমতা এমন একটা কাজ কারবার, ব্যাপার স্যাপার, মানুষের ঈমান দুর্বল হতে শুরু করে। ইদ ক্বালা ইব্রাহিম, ইব্রাহিম বলল, রব্বি আল্লাযী ইউহয়ী ওয়া ইউমীত, আমার আল্লাহ তিনি যিনি জীবন দেন আবার যিনি মৃত্যু ঘটান, তিনি হলেন আমার আল্লাহ, তিনি হলেন আমার আল্লাহ। ক্বালা আনা উহয়ী ওয়া উমীত, ক্বালা, নমরুদ বলল, আনা উহয়ী ওয়া উমীত, আনা, আমি, উহয়ী, আমিও তো জীবন দেই, ওয়া উমীতু, আর আমিও তো আবার মৃত্যু দিতে পারি, যেহেতু আমি বিশাল সাম্রাজ্যের অনেক বড় বাদশা। ক্বালা ইব্রাহিম, ইব্রাহিম বলল, না না না, ফাইন্নাল্লাহ, আমার আল্লাহ তিনি ইয়াতি বিশ-শামসি, তিনি সূর্যকে উঠান, মিনাল মাশরিকি, পূর্ব দিক থেকে, ফাতি বিহা মিনাল মাগরিব, তোমার যদি এত পাওয়ার থাকে তুমি সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উঠাও তো দেখি। ফাবহিতাল্লাযী কাফার, এই সত্যে নমরুদ হতবিহ্বল হয়ে গেল, লা জবাব হয়ে গেল। ফাবহিতাল্লাযী কাফার ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন। ফাবহিতাল্লাযী কাফার, নমরুদ নিরুত্তর হয়ে গেল, তার কোনো উত্তর নাই। ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, আল্লাহ তাআলা জালেম কওমকে হেদায়েত দান করেন না। আও কাল্লাযী মাররা আলা ক্বরিয়া, হে নবী আপনি কি তাকে দেখেছেন যে মাররা আলা ক্বরিয়া, কোন একটা জনপদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছে, ওয়াহিয়া খাওয়িয়াতুন আলা উরুশিহা, ওই জনপদের, ওয়াহিয়া খাওয়িয়াতুন, এটা পড়ে আছে, ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ভূমির সাথে, আলা উরুশিহা, তার দেওয়াল প্রাচীর সহ, যার ছাদ উল্টে থুবড়ে পড়ে রয়েছে, এমন একটা পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করেছে যে ব্যক্তি, আপনি কি ওই ব্যক্তিকে দেখেছেন? ক্বালা আন্না, যাওয়ার সময় সে বলল, আন্না ইউহয়ী হাযিহিল্লাহু বা'দা মাউতিহা, আল্লাহ আন্না, কিভাবে, ইউহয়ী জীবন দিবেন, আল্লাহ তাআলা, হাযিহিল্লাহ আল্লাহ তাআলা এটাকে কিভাবে জীবন দিবেন, বা'দা মাউতিহা, এটা না মরে গেছে, মরে যাওয়ার পরে, মানে এই জনপদ একেবারে থুপড়ে উল্টে পড়ে যাওয়ার পরে এটাকে আবার কিভাবে উঠাবেন? ফাআমাতাহুল্লাহ, অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই লোকটাকে, ফাআমাতাহুল্লাহ, অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই লোকটাকে, ফাআমাতাহুল্লাহু, মৃত্যু দিলেন, মিআতা আমিন, 100 বছর, সুম্মা বাআসাহু, অতঃপর তাকে আবার উঠালেন। ক্বালা কাম লাবিস্তা, 100 বছর মৃত্যু অবস্থা থাকার পরে উঠানোর পরে আল্লাহ তাআলা বললেন, কাম লাবিস্তা, ও তুমি কত সময় এখানে এরকম ছিলে? ক্বালা লাবিস্তু ইয়াওমান আও বা'দা ইয়াওমিন, ওই লোকটা বলল, আল্লাহ আমি মাত্র একদিন এখানে অবস্থান করেছি, আও বা'দা ইয়াওমিন, অথবা একদিনের অংশ বিশেষ। ক্বালা, আল্লাহ তাআলা বললেন, বাল লাবিস্তা মিআতা আমিন, বরং তুমি 100 বছর এইভাবে তুমি মৃত্যু অবস্থায় ছিলে। ফানজুর ইলা তুআমিক, তাকাও তোমার খাবারের প্রতি, ওয়া শারাবিক, তোমার পানীয়র প্রতি, লাম ইয়াতাসান্না, দেখো তোমার খাবারের প্রতি, দেখো তোমার পানীয়ের প্রতি, লামিয়াতা সান্না, একটু সেটি পচে গলে যায়নি। ওয়ানজুর ইলা হিমারিক, আর তুমি তাকাও নিজ গাধাটির দিকে। ওয়ানজুর ইলা হিমারিকা ওয়ালিনাজআলাকা আয়াতাল লিন্নাস, তুমি তোমার গাধার দিকে তাকাও,
ওয়ালিনাজআলাকা আয়াতাল লিন্নাস, আমি তোমাকে বানাবো আয়াতাল লিন্নাস, মানুষের জন্য নিদর্শন। আমি তোমাকে মানুষের দেখানোর জন্য নিদর্শন বানাতে চাই। ওয়ানজুর ইলাল ইযাম, ওয়ানজুর আর তুমি তাকাও, ইলাল ইযামি হাড্ডিগুলোর প্রতি, তোমার নিজ গাদার হাড্ডিগুলোর প্রতি, কাইফা নুনশিজুহা, কিভাবে ওই তোমার গাদাটাকেও তো আমি মেরে ফেলেছিলাম, কাইফা নুনশিজুহা, আমি কিভাবে আবার ওই গাদাটাকে উত্থিত করব, তুম্মা নাকসুহা লাহমা, অতঃপর কিভাবে আমি তাকে গোশতের পোশাক পরিধান করাবো, অর্থাৎ আবার নতুন করে তাকে সুরুত দিব কিভাবে। ফালাম্মা তাবায়্যানা লাহু, সুতরাং যখন তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল, ক্বালা আ'লামু, সে বলল, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের উপরে তিনি মহা ক্ষমতাবান। وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي। ওয়াইদ, আর স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, কালা, যখন বলল ইব্রাহিম, ও ইব্রাহিম, রব্বি, হে আমার রব, আরিনি, আপনি আমাকে দেখান, কাইফা তুহয়িল মাউতা, কিভাবে আপনি মৃতকে জীবন দেন। ক্বালা আওয়ালাম তুমিন, আল্লাহ তাআলা বলেন, ও ইব্রাহিম, আপনার কি বিশ্বাস হয় না? ক্বালা বালা, ইব্রাহিম বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস হয়। ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কলবি, কিন্তু আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য আমি এমনটা চাচ্ছি। ক্বালা ফাখুয আরবাআতাম মিনাত তায়রি ফাসুরহুন্না ইলাইকা, ক্বালা, আল্লাহ তাআলা বললেন, ও ইব্রাহিম, ফাখুয, আপনি গ্রহণ করুন, আরবাআতাম মিনাত তায়রি, চারটি পাখি, ফাসুরহুন্না ইলাইকা, অতঃপর এগুলো আপনার অনুগত করে নিন, পোষ মানিয়ে নিন, কিছুদিন আপনার কাছে এগুলো পালন করেন, পোষ মেনে যাবে। সুম্মা জাআলা আলা কুল্লি মিনহুম সুম্মা জাআলা আলা কুল্লি জাবালিম মিনহুন্না জুজআ, সুম্মা, অতঃপর, সুম্মা জাআলা আলা কুল্লি জাবালিম মিনহুন্না জুজআ, তারপর সেগুলোকে জবে করে তার এক এক অংশ, এক এক পাহাড়ে, জুজআ, খণ্ড খণ্ড, টুকরা টুকরা করে রেখে দেন। সুম্মা দুহুন্না ইয়াতিনাকা সা'য়া, তারপর, সুম্মা দুহুন্না, আপনি তাদেরকে ডাক দিবেন, ইয়াতিনাকা সা'য়া, তারা আপনার কাছে দ্রুত ছুটে আসবে। ওয়া'লাম, আর হে আপনি নবী, আপনি জেনে রাখেন, আন্নাল্লাহ আজিজুন হাকীম, আল্লাহ তাআলা তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। মাসালুল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম, মাসালু মানে এক্সাম্পল, আল্লাযীনা, তাদের, যারা, ইউনফিকুনা, খরচ করে, আমওয়ালাহুম, নিজেদের মাল সম্পদ, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাস্তায়, যারা নিজেদের মাল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাদের উদাহরণ, এক্সাম্পল হলো, কামাসালি হাব্বাতিন, একটা শস্য দানার মতো। আমি আপনি আল্লাহর রাহে যে খরচ করি, এটার উদাহরণ হলো একটা শস্য দানার মতো। কামাতালি হাব্বাতিন, এটার উদাহরণ হলো একটা শস্য দানার মতো। আম্বাতাত, যে শস্য দানাটা উৎপাদন করে, সাবআ সানাবিলা, 7টা বীজ, ফি কুল্লি সুম্বুলাতিন, প্রত্যেকটা শীষের মধ্যে আছে, মিয়াতু হাব্বা, 100টা করে দানা। 7টা শীষ ওই দানাটা বের করে, আর প্রতিটা শীষের মধ্যে আছে মিয়াতু হাব্বা, 100 শস্য দানা। তার মানে 7 পূরণ 100, 700 শস্য দানা। তার মানে আল্লাহ তাআলার পথে যারা খরচ করে, তাদের একটি দানের বিনিময় হলো 700টা দান। সুবহানাল্লাহ। এই হলো আয়াত, দলিল। والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء, আল্লাহ তাআলা সওয়াব আরো বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন প্রাচুর্যময় এবং তিনি হলেন সর্বজ্ঞ। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله, الذين যারা ينفقون, খরচ করে, أموالهم, নিজেদের মাল সম্পদ, في سبيل الله, আল্লাহর রাস্তায়, ثم, অতঃপর, لا يتبعون, তারা খোটা দেয় না, মা আনফাকু, যা তারা খরচ করে, মান্নাও ওয়ালা আযা, মান্নাও ওয়ালা আযা, কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য কিংবা কাউকে খোটা দেওয়ার জন্য তারা এরকম পিছনে পিছনে যায় না। এই জন্য দান করে খোটা দেওয়া যায় না। যারা দান করে খোটা না দিবে, কষ্ট না দিবে,
লাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে, ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে নেই কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। قول معروف, ভালো কথা বলা, ওয়ামাগফিরা, এবং ক্ষমা করে দেওয়া, খাইরুন, এটা উত্তম, মিন সাদাকাতিন, এমন সাদাকা থেকে, ইয়াতাবাউহা আযা, যে সাদাকা করবার পরে কষ্ট দেওয়া হয়, যে সাদাকা করার পরে কষ্ট দেওয়া হয়, ওই সাদাকা থেকে উত্তম হলো ভালো কথা বলা আর ক্ষমা করে দেওয়া। আল্লাহু গানিয়ুন হালিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গানি, অমুখাপেক্ষী, হালিমুন, তিনি হলেন সহনশীল। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তুবতিলু সাদাকাতিকুম বিল মান্নি ওয়াল আযা। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, লা তুবতিলু, তোমরা নষ্ট করবে না, সাদাকাতিকুম, তোমাদের সাদাকাগুলোকে, বিল মান্নি ওয়াল আযা, ফোঁটা দিয়ে আর কষ্ট দিয়ে, তোমরা তোমাদের সাদাকাগুলোকে কষ্ট নষ্ট করে দিবে না। কাল্লাযী ইউনফিকু, ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি ইউনফিকু, খরচ করে, মালাহু, তার মাল সম্পদ, রিয়া আন্নাস, মানুষকে দেখাবার জন্য, ওয়ালা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, আর সে ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, আর পরকালের প্রতি। তাহলে যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য দান করে, তার ঈমানের হালাত হলো এমন, সে আসলে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে নাই, আসলেই সে পরকালের প্রতি ঈমান আনেনি। ফামাসালুহু কামাসালি সফওয়ানিন আলাইহি তুরাবুন ফাআসাবাহু ওয়াবিলুন ফাতারাকাহু সালদা। ফামাসালুহু, অতএব তার দৃষ্টান্ত হলো, কামাসালি সফওয়ান, একটা মসৃণ পাথরের উপর, আলাইহি তুরাবুন, যে মসৃণ পাথরের উপরে আছে তুরাব, মাটি, ফাসাবাহু আবিলুন, অতঃপর ওই মসৃণ পাথরের উপরে পড়ে থাকা বালি বা মাটির উপরে, ফাসাবাহু আবিলুন, প্রবল বৃষ্টিপাত পড়লো, ফাতারাকাহু সালদা, অতঃপর তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল। ওই যে নতুন মাটি, মাটির উপরে পাথর, পাথরের উপরে আবার মাটি, ওই মাটিটা একটা প্রবল বর্ষণে ধুয়ে মুছে একবারে ক্লিয়ার করে পাথরটা এখন দেখা যাচ্ছে। এই উদাহরণটা কাদের? যারা মানুষকে দেখানোর জন্য আখিরাতের প্রতি, আল্লাহর প্রতি ঈমান না এনে দান করে, তাদের এক্সাম্পল এরকম। লা ইয়াকদিরুনা আলা শাইইম মিম্মা কাসাবু, তারা যারা এরকম উপার্জন করে, তারা কোনো কিছু অর্জন করতে সক্ষম নয়। আল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাল কাফিরিন, আর আল্লাহ তাআলা লা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দেন না, আল কওমাল কাফিরিন, যারা কাফের কওম আছে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের দিকে পরিচালিত করেন না। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ومثل, আর দৃষ্টান্ত, الذين, তাদের যারা, ينفقون أموالهم, যারা তাদের মাল সম্পদ খরচ করে, ابتغاء مرضات الله, আল্লাহর রাজি খুশির জন্য। আমরা, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যতটুকু পারি সাধ্য অনুযায়ী গোপনে, অবস্থা ভেদে, প্রকাশ্যে দান করি। কি জন্য? ইবতিগা মারদাতিল্লাহ, একমাত্র আল্লাহর জন্য দান করি, আল্লাহর রাজি খুশির জন্য। ওয়া তাসবিতাম মিন আনফুসিহিম, এবং ওয়া তাসবিতাম মিন আনফুসিহিম, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নিজেদের মধ্যে পরিপক্কতা আনয়নের জন্য, ঈমানের মজবুতির জন্য। তাসবিত, তাসবিত মানে তাকিদ, তাসবিতাম মিন আনফুসিহিম, নিজেদের ঈমানকে মজবুত করার জন্য। কামাসালি জান্নাতিন, আমাদের উদাহরণ আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, কামাসালি জান্নাতিন, তাদের দৃষ্টান্ত হলো এরকম একটা জান্নাত, এরকম একটা বাগান। কামাসালি জান্নাতিন বিরবওয়াতিন, যে জান্নাতটা রবওয়ার উপরে অবস্থিত, রবওয়া মানে টিলার উপরে, পাহাড়ের টিলার উপরে একটা বাগান। আসাবাহা ওয়াবিলুন, তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলো, ফাআতাত উকুলাহা দিআফাইন, প্রবল বৃষ্টিপাতে তার ফসল দ্বিগুণ হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। উঁচু উঁচু ভূমিতে যদি একটা বাগান থাকে, আর ওখানে অনেক রকম, মানে অনেক বড় ধরনের বৃষ্টিপাত হলেও কি হয়,
ক্ষয়ক্ষতি হয় না, যেহেতু পানি যতটুকু তার প্রয়োজন ততটুকু আটকে রেখে ওভার পানি সে ফেলে দিল, তাহলে এতে কি হলো? فآتت أكلها ضعفين, তার ফসল দ্বিগুণ হয়ে গেল। এটা আমাদের এক্সাম্পল। তার মানে আমাদের দান সদকা ডাবল, ডাবল সব, আমাদের দান সদকার সব কি ডাবল। ফাইল্লাম ইউসিবহা ওয়াবিলুন ফাতাল্লুন, এটা যদি অনেক ভারী বৃষ্টিপাত হয়, এটা হলো এই অবস্থা। ফাইল্লাম ইউসিবহা ওয়াবিলুন, আর যদি তাকে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, হালকা বৃষ্টিপাত, ফাতাল্লুন, এটাই তার জন্য না। মানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলেও কোনো লস নাই, হালকা ধরনের বৃষ্টিপাতেও এরকম টিলার উপরে বাগানের কোনো ক্ষতি নাই। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা বাসীর, আল্লাহ তাআলা বাসীর, তিনি তোমরা যা করো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখছেন। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار أيود أحدكم, তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে, আন তাকুনা লাহু জান্নাহ, যে তার থাকবে একটা বাগান, মিন নাখিলিন, খেজুরের, ও আনাবিন, এবং আঙ্গুরের, তার থাকবে একটা বাগান খেজুরের, ও আনাবিন, এবং আঙ্গুরের, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যে আঙ্গুরের বাগানের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। তোমাদের এমন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ কি এটা পছন্দ করে যে তার এরকম একটা বাগান থাকবে আঙ্গুরের, খেজুরের, যে আঙ্গুর এবং খেজুরের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদ নদী। লাহু ফিহা মিন কুল্লি সামারাত, লাহু ফিহা, ওই বাগানে থাকবে, মিন কুল্লি সামারাত, সর্বপ্রকার ফলমূল, ওয়া আসাবাহুল কিবারু, আর যখন তাকে স্পর্শ করবে বার্ধক্য কাল, ওয়ালাহু যুররিয়াতুন দুআফা, আর তার থাকবে দুর্বল সন্তান, ওয়ালাহু যুররিয়াতুন দুআফা, ফাআসাবাহা ইআসারুন ফীহি নারুন ফাহতারাকাত, এই অবস্থায় হঠাৎ করে এক অগ্নি খরা জ্বর এসে সে বাগানে আঘাত হানলো। নারুন ফাহতারাকাত, অতঃপর সেটা ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য আল আয়াত, নিদর্শনগুলো, লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন, যাতে করে তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো। লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন, যাতে করে তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো। আল্লাহু কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহু লাকুমুল আয়াতি লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আনফিকু, তোমরা খরচ করো, মিন তাইয়্যিবাতি, পবিত্র জিনিস থেকে, মা কাসাবতুম, যা তোমরা অর্জন করেছো। তার মানে তোমাদের অর্জিত ধন সম্পদ, পবিত্র ধন সম্পদ থেকে তোমরা কি করো, খরচ করো। ওয়ামিম্মা আখরাজনা লাকুম মিনাল আরদ, এবং আমি যা তোমাদের জন্য বের করেছি মিনাল আরদি, জমিন থেকে, তা থেকেও তোমরা কি করো, খরচ করো। ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث تنفقون, আর মন্দ জিনিস আল্লাহকে দেওয়ার জন্য তোমরা নিয়ত করবে না। ওয়ালা তায়াম্মামুল খাবিথা মিনহু তুনফিকুন, তোমরা মন্দ জিনিস আল্লাহর রাহে খরচ করবে না। ওয়ালাস্তুম বিআখিযিহি, যে মন্দ জিনিসটা তো তোমরা নিজেরাও নিতে চাও না, ইল্লা আন তুগমিদু ফীহি, চোখ বন্ধ করা ছাড়া। চোখ বন্ধ করলে ভুলক্রমে তোমরা মন্দ জিনিস নেবে, কিন্তু চোখ খোলা অবস্থায় তো মন্দ জিনিস তোমরা রিসিভ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহর রাস্তায় মন্দ জিনিস নয়, ভালো জিনিস দিতে চেষ্টা করো। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ গানিয়ুন হামিদ, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গানি, অমুখাপেক্ষী, হামিদ, তিনি প্রশংসিত। আশ-শাইতানু ইয়াইদুকুমুল ফাকর, আশ-শাইতান, শয়তান, ইয়াইদুকুম, তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছে, আল ফাকর, দরিদ্র হয়ে যাওয়া, এরকম ভয় তোমাদেরকে শয়তান দেখায়। ওয়ায়ামুরুকুম বিল ফাহশা, তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে শয়তান। ওয়াল্লাহু ইয়াইদুকুম মাগফিরা, অথচ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন মাগফিরাতাম মিনহু, তার পক্ষ থেকে ক্ষমার, ওয়া ফাদলান, এবং অনুগ্রহের। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওয়াসিউন, প্রশস্তময়, আলিমুন, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, ইউতি, তিনি দেন, আল হিকমাতা, প্রজ্ঞা, মান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে, হিকমত, গভীর জ্ঞান,
যাকে চান আল্লাহ তাআলা তাকে দেন। কোন পরিচিত ইউতিল হিকমাতা মান ইয়াশা ওয়া মান ইউতাল হিকমাতা, আর যাকে হিকমত দেওয়া হয় ফাকাদ উতিয়া খায়রান কাসীরা, তাকে তো অনেক কল্যাণ, প্রভূত কল্যাণ তাকে দান করা হয়। ওয়া মা ইয়াযাক্কারু ইল্লা উলুল আলবাব, আর জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী ছাড়া কেউ এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে না। وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة, তোমরা যা কিছু খরচ করো না কেন, আও নাযারতুম মিন নাযরিন, অথবা তোমরা যা কিছু মানত করো না কেন, ফাইন্নাল্লাহা ইয়ালামুহু, তোমাদের মানত, তোমাদের খরচ আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন। ওয়া মা লিয-যালিমিনা মিন আনসারিন, আর জালেমদের জন্য নেই কোন রকমের সাহায্যকারী, কোন আনসার জালেমদের জন্য নাই। ইন তুবদুস সাদাকাতি ফানি'মাহি, ইন তুবদুস সাদাকাতি ফানি'মাহি, ইন তুবদুস সাদাকাত, যদি তোমরা দান সদকা প্রকাশ্যে করো, ফানি'মাহি, ইন তুবদুস সাদাকাত, যদি তোমরা দান সদকা প্রকাশ্যে করো, ফানি'মাহি, তবে সেটা উত্তম। ওয়া ইন তুখফুহা, আর যদি তোমরা এটাকে গোপন করো, ওয়া তুতুহাল ফুকারা, এবং দরিদ্রকে সেটা দাও, ফাহুয়া খায়রুল লাকুম, এটা আরো অধিকতর উত্তম। এই আয়াত দিয়ে গোপনে দান করতে আমাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر عنكم, এবং তিনি তোমাদের থেকে দূর করে দেন, মিন সাইয়্যাতিকুম, মুছে দেন তোমাদের অপরাধগুলোকে গোপন দানের বদৌলতে। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর, আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা হলেন বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে খাবীরুন, তিনি সব কিছুর খবর রাখেন। লাইসা আলাইকা হুদাহুম, লাইসা আলাইকা, আপনার উপরে দায়িত্ব নাই, হুদাহুম, তাদেরকে একেবারে হাতে পায়ে ধরে এনে হেদায়েতের রাস্তায় পরিচালনা করার এই লাইবিলিটি, রেসপন্সিবিলিটি, এটা আপনার উপরে নয়, এই দায়িত্ব আপনার নয়, এটার জন্য আপনাকে পাকড়াও হতে হবে, ব্যাপারটা এরকম নয়। ওয়ালা, তার মানে কি, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যান, তাদেরকে হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়ে যান, যে আসবে আসবে, যে আসবে আসবে না, আসবে না আসবে না। ওয়ালাকিন্নাল্লাহ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দেন, মাইয়াশাউ, যাকে চান তাকে, আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে তিনি হেদায়েতের দিকে পরিচালিত করেন। ওয়ামা তুনফিকু মিন শাইইন মিন খাইরিন, আর তোমরা কল্যাণজনক ভালো জিনিস থেকে যা কিছু খরচ করো না কেন, ফালি আনফুসিকুম, এগুলো তো তোমরা নিজেরা নিজেদের জন্যই খরচ করো। ওয়ামা তুনফিকুনা, আর যা তোমরা খরচ করছো, ইল্লা বিতিগা ওয়াজহিল্লাহ, একমাত্র আল্লাহর রাজি খুশি হাসিল করবার জন্য। ওয়ামা তুনফিকু মিন খাইরিন, আর তোমরা কল্যাণ ভালো জিনিস থেকে যা কিছু খরচ করো, ইউওয়াফা ইলাইকুম, এগুলো তোমাদেরকে দেওয়া হবে, পরিশোধ করা হবে। ওয়া আনতুম লা তুযলামুন, তোমাদের উপরে কখনো জুলুম করা হবে না। ওয়া আনতুম লা তুযলামুন। লিল ফুকারাইল্লাযীনা উহসিনু ফি সাবিলিল্লাহ, লিল ফুকারা, ফকিরদের জন্য ওই সহযোগিতাটা, আর্থিক সহযোগিতা, আল্লাযীনা উহসিনু ফি সাবিলিল্লাহ, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে আটকে রেখেছে বা নিজেরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। লিল ফুকারাইল্লাযীনা উহসিরু ফি সাবিলিল্লাহ, লিল ফুকারা, ফকির যারা, আল্লাযীনা, যাদেরকে উহসিরু, আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যারা বা যারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায়, দ্বীনের রাস্তা, দ্বীন প্রচার প্রসারের কাজে যারা আবদ্ধ হয়ে আছে। লা ইস্তাতিউনা দরবান ফিল আরদি ইয়াহসাবুহুমুল জাহিলু আগনিয়া মিনাত তাআফফুফ, লা ইস্তাতিউনা দরবা, তারা জমিনে চলাফেরা করতে পারে না, অর্থাৎ রিজিকের প্রয়োজনে তারা এদিক সেদিক যেতে পারে না, রিজিকের প্রয়োজনে তারা এদিক সেদিক যেতে পারে না। লা ইস্তাতিউনা দরবান ফিল আরদ, লা ইস্তাতিউনা, তারা সক্ষম নয়, দরবান, চলাফেরা করতে, ফিল আরদি, জমিনে। এটা কয়েকটা কারণ, একটা হলো অসুস্থতার কারণ, অথবা দিন প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে এমন ভাবে যুক্ত করে রেখেছে, নিজের রিজিক
অন্বেষণে, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য বা আরো কিছু করা তার সুযোগ হয় না। তাহলে তাদের জন্য কি সদাকা? তার মানে যারা ফুল টাইম, সহজ কথা, যারা ফুল টাইম দ্বীনের জন্য নিজেদেরকে একেবারে উৎসর্গিত করে ফেলেছে। ইয়াহসাবুহুমুল জাহিলু আগনিয়া মিনাত তাআফফুফ, লোকেরা তাদেরকে মনে করে, ইয়াহসাবুহুমুল জাহিল, জাহেল যারা, তারা মনে করে আগনিয়া, তারা হলো তারা হলো ধনৈর্যবান, মিনাত তাআফফুফ, ইয়াহসাবুহুমুল জাহিল, জাহিল বলতে এখানে তাদের ব্যাপারে যারা অজ্ঞ, তারা যারা জানে না আর কি। ইয়াহসাবুহুমুল জাহিলু, অতি সংযম অবলম্বন করার কারণে তারা মানুষের কাছে সুয়াল জবাব করতে পারে না, এই জন্য লোকেরা তাদেরকে বিত্তবান মনে করে। ইয়াহসাবুহুমুল জাহিলু, অর্থাৎ লোকেরা তাদেরকে মনে করে আগনিয়া, বিত্তবান, মিনাত তাআফফুফ, যেহেতু তারা আত্মসংযমী হওয়ার, যেহেতু তারা আত্মমর্যাদাবান হওয়ার কারণে মানুষের কাছে হাত পাতে না, এই জন্য লোকেরা তাদেরকে মনে করে তারা হলো বিত্তবান। তারিফুহুম বিসিমাহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে দেখলে চিনতে পাবেন, বিসিমাহুম, তাদের অবস্থাটা আপনি তাদের চেহারার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন। লা ইয়াসআলুনান নাসা ইলহাফা, আত্মমর্যাদার কারণে তারা কারো কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে সুয়াল করে না, ইলহাফা একেবারে কাকুতি মিনতি সহকারে তারা কারো কাছে সুয়াল করে না, চায় না। ওমা তুনফিকু মিন খাইরিন, আর তোমরা যা কিছু কল্যাণজনক মাল সম্পদ থেকে খরচ করো, ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে খুব ভালো করে জানেন। আল্লাযীনা ইউনফিকুন, আল্লাযীনা যারা, ইউনফিকুনা খরচ করে, যারা খরচ করে, আমওয়ালাহুম নিজেদের মাল সম্পদ, বিল্লাইলি ওয়ান নাহার, রাতে আর দিবসে, যারা রাতে আর দিবসে আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল সম্পদ খরচ করে, সিররা ওয়া আলানিয়া, গোপনে আর প্রকাশ্যে, ফালাহুম আজরুহুম, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে, ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে নেই কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না। যারা গোপনে আর প্রকাশ্যে, রাতে আর দিবসে, সর্ব অবস্থায় নিজেদের মাল সম্পদ আল্লাহর রাহে খরচ করে, ফালাহুম আজরুহুম, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে, ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে নেই কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে ক্লাসে এ পর্যন্ত আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন ইনশাআল্লাহ। জি, আজকের মতো আমরা তাহলে ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।